مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين والقهر ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم اغفرني من بين يدي وعن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك منك ومن تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير انصحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا ونموت وعليك نتوكل وإليك المصير انصحنا ونقول الله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك والشكر على ذلك سبحان الله وبحمده خلق في السماء لا حول ولا قوة وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى المسلمين من الشقاوة إلى السعادة من النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى الموت ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمن ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السكن إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم وعلى الدنيا بالتقوى وعلى الأمل بالتوفيق بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى الجنة المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثا يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أسألك التوفيق لمحابيك من النعمة وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عنك إلهي يا لطيف يا رزاق قوي يا متين أسألك تحولا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا وعزا وشرفا يبقى لا يتعبد يسوره تكبرا ولا عتوا ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وآله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'du yang dimuliakan Allah, pecinta zikir, bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menjelaskan tentang hasad atau hasud atau dengki. Beliau berkata termasuk sifat yang membinasakan adalah hasud atau dengki kepada sesama muslim dan senang apabila orang lain tertimpa musibah, memendam permusuhan, berbuat curang, menaruh dendam, sedikit rasa kasih sayang terhadap kaum muslimin dan berburuk sangka kepada mereka. Jadi di antara sifat-sifat yang membinasakan
Yang pertama dengki. Dengki itu atau yang kedua sifat senang apabila orang lain tertimpa musibah. Kemudian memendam permusuhan, berbuat curang, menaruh dendam, sedikit rasa kasih sayang terhadap kaum muslimin, dan berburuk sangka. Semua sifat-sifat ini adalah sifat yang membinasakan, yang menghancurkan karir ya, dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di dalam kehidupan akhirat. Merupakan penyakit-penyakit. Yang pertama, orang hasad atau hasud. Maka cukuplah mengenai kejelekan dengan keburukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah memohon perlindungan dari kejahatan orang yang dengki. Sebagaimana Allah menyuruhnya memohon perlindungan dari kejahatan syaitan. Jadi hasud atau hasad ini itu cukup kita melihat bahwa ini adalah sifat jelek, karena Allah sudah menyuruh kepada Rasulullah untuk memohon perlindungan dari sifat ini. Firman Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, artinya dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Jadi orang yang hasud itu kalau di dalam hatinya timbul iri, dengki, maka di sana dia kalau minta kepada Allah, maka Allah akan memberikannya, tidak menjadi pendengki ya. Itu Allah. Nabi Muhammad disuruh berlindung dari sifat-sifat dengki ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab." Jauhkan diri kalian dari sifat dengki, karena kedengkian itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi disuruh menjauhi, jangan ada di dalam hati seorang sifat dengki, sifat hasud. Karena dengan adanya dengki itu kebaikan-kebaikan kita akan hilang. Tapi dimakan, kebaikan kita akan dimakan oleh dengki. Sebagaimana kayu ya, kayu masukkan ke dalam tunggu api, berapapun kayu itu pasti akan dihabiskan oleh api. Rasulullah bersabda, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Tidaklah berkumpul dalam rongga badan seorang hamba iman dan sifat dengki. Artinya sifat dengki itu hilang imannya. Orang beriman tidak akan sifat dengki. Jadi salah satu aja. Kalau dia beriman, insya Allah dengkinya akan hilang. Tapi kalau dia dengki, maka akan hilang keimanannya atau berkurang keimanannya. Jadi ini suatu peringatan yang sangat keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanabaru.
Rasulullah mengingatkan ya, janganlah kalian saling mendengki, hasud satu dengan yang lain. Jauhilah ini sifat seperti ini. Yang kedua, janganlah saling membenci. Jadi harus bersih hati itu. Orang yang kita benci harus kita maafkan. Siapa saja ya. Orang yang berbuat baik, orang yang berbuat jelek, itu kita selalu memaafkannya. Jangan kalian saling menjauhi. Jadi harus rapat ya. Urusan pribadi dihilangkan. Hasud atau dengki artinya manusia merasakan kesempitan dalam dada dan hatinya serta ketidaksukaan kepada nikmat Allah yang diberikan Allah kepada salah seorang hambanya dalam agama ataupun dunianya, hingga ia menyukai hilangnya nikmat itu darinya. Dan boleh jadi ia menginginkan hal itu meskipun nikmat tidak terpindah kepadanya. Itu adalah puncak kejahatan. Jadi arti ringkasnya dengki ataupun hasud itu adalah di dalam hati seorang merasa sempitnya. Hatinya itu gak suka kepada nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Gak senang dia itu ya. Baik nikmat itu hilang atau nikmat itu berpindah kepada dirinya ya. Orang dikasih sugih, orang dikasih nyaman, dia kadang nyaman sama orang itu. Supaya hilanglah nikmat Allah itu dari orang ini, namanya hasud. Maka siapa yang merasakan kedengkian ini terhadap seorang muslim, ia pun harus membenci perasaan itu dan menyembunyikan dalam hatinya dan tidak menampakkannya dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi kalau ada di dalam hati seorang sifat seperti itu, hasud ini harus disembunyikan, jangan sampai diomong, jangan sampai difokuskan dalam perbuatan ya. Dalam fokus perbuatan disimpan ya. Barangkali dengan cara itu ia selamat dari kejahatannya hasad atau dengki tadi itu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yakhlu minhunna ahadun, al-hasadu wadh-dhannu wat-tayyaratu. Afala unabbikum bil makhraji min dzalik, idza hasanta fala tabghi, wa idza donanta fala tahqiq, wa idza tatayyarta fa'amdi." 3 perkara yang tidak seorang pun luput darinya. 3 perkara ini orang bisa kena, yaitu rasa iri atau rasa dengki. Ada orang itu ya, iri, dengki. Kemudian yang kedua, terlalu nyaring ini. Yang kedua, buruk sangka. Dan yang ketiga, melihat pertanda buruk. Kata Rasulullah, maukah aku beritahukan kepada kalian cara keluar dari 3 tadi itu? Yaitu apabila engkau iri, janganlah berbuat zalim.
Ketika dalam hati kita itu berbuat iri, jangan berbuat dolim. Berbuat dolim itu menyakiti orang. Karena irinya dia itu menjadikan orang itu teraniaya, artinya hatinya ya. Ngomongnya nggak enak. Jangan gitu. Seumpama ada hasud di dalam dirinya, maka hendaklah ia tidak mengeluarkan lebih-lebih kepada orang yang dia bagaimana ya, diam. Jangan dikeluarkan keirian hati ini, simpan supaya tidak menjadi besar. Apabila engkau berburuk sangka, punya buruk sangka kepada seorang siapa saja, maka hendaklah engkau memastikannya. Janganlah memastikannya. Kalau punya buruk sangka dihilangkan. Oh, enggak begitu. Seumpama ada orang yang disebut-sebut orang yang buruk, kamu jangan sampai ikut ke sana sebelum kamu sendiri melihat dan mengetahui. Apalagi cuma kata orang ya. Orang sini menyambat jar. Jangan ngikuti jar. Biar aja sudah. Seumpama terdengar ya, terdengar itu ada orang. Ya, sudah biar aja. Jadi ulama-ulama ini kalau ada orang datang membawa kabar apa? Membawa kabar buruk. Orang sini menyambat kabar burung. Kabar burung itu kan tidak tentu. Kabarnya ini dari mana? Maka hendaklah kamu itu memastikan. Bujurkah? Kalau memang benar-benar bujurkah? Atau jangan perhatikan. Jadi ada seorang ulama itu, ada orang datang membawa kabar. Kadang-kadang ada orang itu datang, perlunya itu mengabarkan keburukan orang ya. Padahal dia cuma melihat di HP. Ini yang nggak tahu HP udah konven, tahukah? Padahal yang dari HP itu kan belum tentu. Orang yang enggak tahu, coba ini, buka ini. Lebih baik pian membuka musik aja sudah. Jadi harus kita pastikan kalau memang itu paling minimnya begitu. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepadamu orang yang fasik membawa kabar-kabar yang enggak baik, maka pastikan dulu. Kenapa takut? Kalau pian ikut tambah runyam. Terus pian lagi mengabarkan sama orang, keliru terus. Nah, ini kalau berburuk sangka ya. Kalau berbaik sangka ya bagus. Berburuk sangka ini siapapun orangnya yang membawa, jangan dihiraukan ya. Atau sampean bisa tabayun. Datangi orangnya yang dikabarkan seperti itu, takon, bujurkah ada kabar begini lawan peyan itu? Bujurkah? Tabayun ngarannya itu. Karena yang membawa ini orang yang berilmu, orang yang ngerti ya. Orang yang ngerti itu tidak akan membawa kabar buruk kepada orang. Pasti dia simpan ya. Kalau orang ini terkenal ini orang pintar, tapi membawa kabar buruk, ini bukan orang pintar ini. Yang ketiga, apabila melihat pertanda buruk, teruskanlah.
yakni janganlah engkau mundur dari urusan yang engkau ingin kerjakan. Tanda buruk itu apa? Kadang-kadang orang ini lebih percaya sama tokek daripada manusia. Sama tokek itu percaya mereka ini. Ada bunyi tokek, bagus. Ini mau jalanan ini. Mau jalanan bagus, jalanan pengajian. Mau jalan ada tokek. Tokek bagus. Tokek buruk. Jangan diambil itu. Jangan mengambil pertanda-pertanda atau dulu itu ada orang kalau ada burung hantu ini wah ada orang mati ini. Itu ngarannya pertanda-pertanda, jangan dihiraukan, teruskan, apalagi kita itu punya niatan baik. Teruskan aja, jangan mengikuti pertanda. Biasanya kebanyakan orang-orang begitu. Padahal nggak jelas, padahal Rasulullah melarang ya, jangan. Mati itu urusan Allah. Ngaji itu berpahala. Kenapa masih menunggu tokek? Menunggu burung hantu? Apabila orang iri melakukan kebaikan dari apa yang dikehendakinya oleh sifat dengki, yaitu dengan memuji orang yang menjadi sasarannya dan berusaha menghormati dan menolongnya, maka ia telah melakukan kebaikan dalam hal itu. Jadi apabila kita dalam hati kita ini ada benci kepada seseorang, supaya menghilangkan, maka hendaklah orang yang kita benci itu kita puji. Umay, bagusnya pian ini, memujilah. Padahal sampean rasa hati sampean dengki sama orang itu. Datangi, salaman, puji orang itu. Ya kalau nggak bisa memuji di depannya, puji di luar. Kenapa Pak? Tapi memang langsung itu lebih baik lagi. Jadi kita berusaha menghormati orang yang kita benci tadi, berusaha menolong kepada orang yang kita benci, sebut kebaikannya. Nah, nanti saya akan hilang ya. Itulah orang yang berbuat baik ketika dalam dirinya ada sifat kebencian. Ini obatnya yang paling mujarab ya. Jadi supaya hilang penyakit dalam hati, kebencian dalam hati ini supaya jangan tambah tidak pernah ketemu yang enak sama orang yang kita benci itu. Ini obat yang paling hebat. Sama kawannya ya. Ada benci itu ghibthah ya. Ada rasa benci itu ghibthah. Ghibthah itu menginginkan atau menghendaki untuk diri engkau seperti nikmat yang engkau lihat pada saudara engkau dari karunia Allah itu. Ghibthah itu kita melihat ada saudara kita dapat nikmat dari Allah. Nah, kita iri apa? Iri supaya kita juga seperti itu. Ada orang bisa beribadah, sampean iri. Ingin seperti itu, namanya ghibthah. Bukan iri, ingin hilang ya. Ingin dapat nikmat seperti itu. Nah, kemudian nikmat itu nikmat keagamaan seperti ilmu dan ibadah, maka hal itu terpuji. Jika merupakan nikmat dunia seperti harta dan kedudukan yang mubah, maka hal itu boleh dan mubah. Ada orang sugih, aku kepingin jadi orang sugih seperti si fulan Pak Haji itu. Bagus dia ini dengan kekayaannya membantu orang, dengan kekayaannya menjadikan dia itu pemurah. Aku ingin seperti itu. Nah, ini bukan hasud, namanya ghibthah. Hasud tadi ingin nikmat Allah pada orang itu hilang. Tapi kalau kita ingin seperti itu, ingin aku sugih seperti itu, ingin jadi orang alim seperti itu, boleh. Nah, ini boleh-boleh saja.
Adapun menyukai kecelakaan bagi seorang muslim dan menyembunyikan kekurangannya, permusuhan dan dendam, maka cukuplah sebagai pencegah bagi engkau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kita nggak boleh menyukai ada orang mukmin yang terkena musibah, terkena kejelekan ya. Itu cukup kita obati. Rasulullah bersabda, tidak iman seorang dari kamu sehingga dia mencintai apa yang ada pada saudaranya seperti dia mencintai diri sendirinya. Sampean seneng kalau dapat duit. Nah, ada saudara yang dapat duit, kita juga seneng. Sampean kadang mau dicubit, ya jangan mencubit orang. Jadi ukurannya itu ukuran kepada diri. Kalau pean itu senang, ya berarti kawan kita senang seperti itu. Kalau sampean susah, ya berarti sampean susah juga kalau kawannya seperti itu. Nah, jadi harus ngukur kepada diri sendiri. Sabda Rasul, man ghassal muslimina falaisa minhum. Barang siapa yang menipu kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka. Sama, sampean ditipu ya nggak mau, jangan menipu orang. Sampean dimaki nggak mau, ya jangan memaki orang. Jadi ukurannya diri. Kalau diri pean itu seperti itu kada mau, jangan melakukannya pada orang lain. In qadarta an tusbiha wa tumsi wa laisa fi qalbika ghisun li ahadin faf'al wa dzalika min sunnati. Jika engkau sanggup di waktu pagi dan waktu sore tidak mempunyai keinginan untuk berbuat curang di dalam hati engkau kepada seseorang. Pagi-pagi hatinya sudah bersih, nggak mau curang, nggak mau berbuat buruk lawan orang, maka lakukanlah. Dan itu adalah sunnahku, kata Nabi. Nabi itu nggak ada dalam hati beliau itu ghil. Tidak ada dalam hati beliau itu permusuhan. Jadi Nabi selalu senang apabila ada orang muslim senang, beliau juga senang. Apabila ada orang susah, dia juga susah, Nabi itu. Kemudian belas kasih. Irham man fil ardi yarhamka man fis samai, irham turham. Innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Sayangilah makhluk yang di bumi. Pen sayangi, kasih sayang makhluk siapapun orang itu. Maka Tuhan ya, menyayangkan engkau juga. Yang di langit akan ikut sayang, malaikat-malaikat sayang kepada kamu. Sayangi. Para wali itu kan gitu, sayang mereka ini. Sama siapa? Enggak milih. Semua disayangi. Makanya malaikat pada sayang, Allah sayang kepada orang itu. Sayangilah orang lain, niscaya engkau disayang. Sesungguhnya Allah menyayangi para hambanya yang penyayang. La tunza'ur rahmatu illa min sakiyin. Artinya tidaklah rasa kasih sayang dicabut kecuali dari orang-orang yang sengsara. Jadi kasih sayang ini diberikan oleh Allah. Rahmat Allah ini diberikan kepada orang-orang muslim, orang yang beriman. Dan kasih sayang itu akan dicabut oleh Allah hanya untuk orang-orang yang celaka. Artinya tandanya orang itu adalah orang beruntung
yang di dalam hatinya ada kasih sayang. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Hati yang rahmah. Dan apabila Allah menjadikan orang itu orang yang celaka, maka dicabut kasih sayang ini. Bengis orangnya, kejam orangnya. Hati-hati ya. Bukan hanya kejam di dalam perlakuannya, tapi kejam di dalam omongannya, kejam. Tandanya itu kasih sayang dicabut oleh Allah dari hati orang itu. Jadi sebaik-baiknya hamba Allah adalah mereka yang di dalam hatinya banyak kasih sayang. Jadi kasih sayang harus dibanyaki ya. Sama siapa aja, kada peduli sama siapa. Orang yang berbuat baik, orang yang berbuat buruk, orang yang mencaci, orang yang memaki, tetap kasih sayang. Nah, ini adalah perbuatannya para wali-wali Allah. Sudan juga begitu. Kita harus merubah persangkaan buruk menjadi persangkaan baik. Nah, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al sabahana hada sabahas salihin. Ya Allah, jadikanlah pagi hari kami ini pagi harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha asrafna fatub alaina taubah tawsil kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminin waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin ahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatas suhbi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم